அந்த 2-3 மெத்தட்ல we will ensure how to segregate the materials based on some classifications. So general material management அப்படின்னா with respect to planning, organizing, controlling the flow of materials from their initial purchase through the internal operations to service point through distribution. So overall cycle வந்து இங்க வந்து focus பண்றாங்க. We will look into all the aspects in detail in unit 2, but in unit 1 we will see some key features regarding material management and its associated planning. முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், there are some nearly 20 principles. அதுல ஒரு இந்த செகண்ட் half of the classல ஒரு 10 main principles நம்ம பார்ப்போம். Why? Because the remaining will be somewhat repetitive in nature. ஸோ இன்னைக்கு இதான் நம்ம டீட்டெயில் என்ன பார்க்க போகிறோம். சம் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் 10 பிரின்சிபல்ஸ் இன்வால்வ். ஓகே, ஸோ த எய்ம் ஆஃப் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கெட் த ரைட் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி அட் த ரைட் டைம் அண்ட் பிளேஸ் அண்ட் காஸ்ட். இந்த 5 விஷயமும் வந்து வி ஷுட் ஏபிள் டு ஃபாலோ ஸோ தட் in terms of material wise we don't face any negative influence in the site execution or else in the construction organization. Quality in the sense உங்களுக்கு தெரியும் IS codes நிறைய இருக்கு, can test various parameters to fulfill whether they are falling in the required criteria or not. Then the quantity of supplies, அதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்ட்டு. We'll have to determine the economic order quantities to optimize our cost, like a material cost. இந்த மெட்டீரியலோட இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் தவிர்த்து வேறு பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா we have ஆர்டரிங் காஸ்ட், தென் ஆர்டரிங் காஸ்ட்டில் தான் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, அதோட காஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. தென் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் இந்த சைட், தென் ஃபார் ஷார்டேஜ் காஸ்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம we can influence by selecting the economic order quantity. Then at the right time அப்படிங்கிறாங்க, at which point of time you're going to place order, அதுவும் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. You're selecting the end of one cycle and the beginning of the next cycle. Then the right place, this determines the site layout planning. இப்போ ஒரு பிரிக்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கி வந்து சைட்ல ஸ்டாக் பைல் பண்ணி வைக்கிறோம்னா அதுக்கு ரிக்வயர்டு பிளேஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் த பிளேஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் the damages, and also site குள்ளவே லேஅவுட்ல பார்த்தீங்கன்னா from point A to point B, point A is the storage place, point B is the place where the mason require the bricks. ஸோ அதுக்கு இடையில உள்ள டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து it will affect the material handling, will affect significantly affect the planning. Then for the right cost, how we are going to negotiate with the material suppliers, the negotiation as well as the procedure involved in procurement and testing of materials, அது வந்து for the right cost. இது அஞ்சும் வந்து main principal objectives of material planning and management. And the purpose உங்களுக்கு தெரியும், you have to satisfy our demand requirements according to the construction schedules to stabilize fluctuations in consumption, because a consumption pattern வந்து ஸ்டெடியா இருக்காது, it varies based on the schedule. அந்த ப்ரொஃபைல் நம்ம கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாதான் we can able to follow it. Then provide reasonable level of client services and carry resource stock to avoid stock out. And நம்ம பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி அப்படின்ட்டு 2 விதமா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பிரிக்கலாம். எதுக்காக நம்ம மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பிரைமரியில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பேசினது இருக்கும். ஸோ டிட்டர்மைன் த ப்ரைஸ், தென் குட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், we need to frame the statistical data readily available to us. ஸோ கரண்ட்டாக முடிஞ்சிருக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு, அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஹவு த மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் அஸ் அப்படிங்கிறதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இஸ் கோயிங் டு செட் அப். தென் செகண்டரியில் 1-2 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா, திஸ் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் வில் என்ஹான்ஸ் த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ப்ரொசீஜர். ஒரு ப்ரோட்டோகால் ரெகுலராக இருக்கும், இதை ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்மளால வந்து அடுத்த அப்ஜெக்டிவ், அடுத்து நம்மளால ப்ராசஸ்
ப்ரொசீட் பண்ண முடியாதுன்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன், சென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணுறோமா இல்லை டீசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணுறோமா ஒரு ப்ரோட்டோகாலில். அது என்ன சென்ட்ரலைசேஷன் டீசென்ட்ரலைசேஷன்னா, யாருக்கு முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் இருக்கு அப்படிங்கிறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நெகோசியேஷன் எல்லா ப்ரொசீஜர்லையும். இஃப் சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ சென்ட்ரலைசேஷன் தென் தேர் வில் பி அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒர்க் ஃப்ளோ. சென்ட்ரலைசேஷன்ல நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் எல்லா டெசிஷன்ஸும் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. பாட்டம் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு குயிக்காக அர்ஜென்ட்டாக ஒரு மெட்டீரியலை ப்ரொக்யூர் பண்ணணும்னா அந்த டைமில் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ப்ரொக்யூரிங் வித்தவுட் த அத்தாரிட்டி, வித்தவுட் கெட்டிங் த authorization from top level management. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. தென் ஃபோர்காஸ்டிங், அதில் we can develop various models and also we can learn from the previous project experience. எங்க ஷார்டேஜஸ் இருந்தது, என்ன நேச்சர். Then we'll go through some important key features alone. Basic principles of material management. இதில் பார்த்தீங்கன்னா effective management of staff regarding planning, organizing, staffing, directing, controlling, reporting, budgeting. இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. அதே தான் இங்கேயும் கண்டினியூ ஆகுது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம். அண்ட் இட் ஷுட் பி சிம்பிள் மீன்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடாது ப்ரொசீஜர்ஸ். த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வில் டேம்பர் யுவர் டைம் பீரியட். எப்போ நம்ம ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி we will lose. The system is complex. Then must not increase other cost. Negotiation பண்ணும்போதே need to able to identify the factors like quality, in terms of quantity discounts. And the quantity discount ஏற்ற மாதிரி you can able to avail or purchase the order in a bulk fashion in such a way. Are you suitable, or is the site layout, is it adequate or not for storing or stockpiling those quantity of materials? Then நம்ம important aspects குள்ள போவோம். Then inventory control உங்களுக்கு தெரியும், why it is important for material management, for storing the or stocking the adequate number of the quantities. The functions to optimize cost, total cost, and can able to forecast the demand. இப்போ நம்ம மேஜரா பார்த்தோம்னா ரீஆர்டர் லெவல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நம்ம ப்ரீவியஸ் சிஎஸ்சிபி ஆன்லைன் கிளாஸ்ல அந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்துருப்போம். ப்ராபபிலிஸ்டிக் இன்வென்ட்ரி மாடல்ஸ்ல ரீஆர்டர் லெவல் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ நமக்கு நார்மலாக அசம்ஷன்ல என்ன தெரியும், ஒரு ஆர்டர் குவான்டிட்டி பிளேஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த அசம்ஷன் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரெப்ளனிஷ்மெண்ட். பட் இஃப் தட் அசம்ஷன் இஸ் நாட் தேர், ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது இப்போ உங்களுக்கு வந்து சிமெண்ட் பேக்ஸ் கன்சியூம் ஆகிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் சிமெண்ட் பேக்ஸ் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணணும். அது சைட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி யூ வில் டேக் சம் சஃபிஷியன்ட் அட்வான்ஸ்டு டைம். கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி நம்ம you will able to purchase a particular set of order. அதான் வந்து ரீஆர்டர் லெவல். கரண்ட் பேட்ச்ல எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் கம்மி ஆகும்போது நீங்க எந்த டைம்ல நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது ரீஆர்டர் லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if my current batch has a total of 500 cement bags and if my reorder level is 50 cement bags, which means என்னோட ஸ்டாக் பொசிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் டே 500 இருக்கும், செகண்ட் டே 480 இருக்கும், அப்புறம் டே பை டே கம்மியாயிட்டே இருக்கும் ஸ்டாக் பொசிஷன் டிபெண்டிங் ஆன் த கன்சப்ஷன் பேட்டர்ன். ஸோ என்னோட ஸ்டாக் பொசிஷன் ஃபைனலாக எப்போ என்கிட்ட ரிமைனிங் லாஸ்ட் 50 பேக்ஸ் இருக்கும், அட் தட் டைம் இஃப் ஐ பிளேஸ் த ஆர்டர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பேட்ச், தென் மை ரீஆர்டர் லெவல் இஸ் 50 பேக்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஆவரேஜ் கன்சப்ஷன் பர் டே இன்டூ லீட் டைம் பிளஸ் பஃபர் ஸ்டாக். ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து சேஃப்டி ஸ்டாக் அடிஷனலாக வச்சுக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா லீட் டைம் ஒரு பீரியட் இருக்கு, பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், டியூரேஷன் பிட்வீன் பிளேசிங் த ஆர்டர் அண்ட் ரிசீவிங் த ஆர்டர். இஃப் மை லீட் டைம் இஸ் 2 days, விச் மீன்ஸ் நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 2 days கழிச்சு என்னோட ஆர்டர் வந்து டெலிவர் ஆகும், ஆர் ஐ கேன் ரிசீவ் த மெட்டீரியல் அப்படின்னும் போது
அந்த 2 டேஸ்ல நம்ம ரீஆர்டர் லெவல் இருக்கு இல்லையா 50 சிமெண்ட் பேக்ஸ் கடைசியா இருக்கக்கூடிய 50 சிமெண்ட் பேக்ஸ் அந்த குவான்டிட்டியை வச்சு என்னால சைட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி சப்போஸ் இஃப் ஐ cannot able to if I able to take the certain decision 50 பேக் பத்துமா பத்தாதான்னு தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவோம், அடிஷ்னலா ஒரு 10 பேக் ஸ்டாக் எக்ஸஸா இருக்கணும்னு நம்ம விரும்புவோம். கரெக்டா இந்த ஒரு ஷார்டேஜும் அவாய்ட் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸஸா 10 பேக்ஸ் இருக்கணும்னு நினைச்சோம்னா that 10 bags will be called as safety stock. So I can revise my reorder level. Instead of 50 bags, I can place my next order when my stock position is 60 bags. 50 plus 60 will give 60 bags. Sorry, 50 plus 10 will give 60 bags, which will be my revised reorder level. Okay, va? So safety stock consider பண்ணலனா என்கிட்ட எவ்வளோ adequate bags இருந்தா போதும்னு நான் நினைச்சேன்னா that will be my reorder level. But if I consider my safety stock, that I can also add to my revised reorder level. And the lead time is the duration between placing the order and receiving the order. It may vary for different quantities. For example, readily available இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டிக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டண்டா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி அப்பவே நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். பட் அவைலபிலிட்டி ஷார்ட் ரேரா இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலுக்கு தான் நம்ம முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ண வேண்டியது. இட் இஸ் predominant. இந்த டாபிக் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். A very important and useful concept in ABC analysis. ABC analysis particularly for determining or we can say classifying your construction materials into 3 categories based on certain parameters. சில பாராமீட்டர்ஸ் நம்ம லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிக்கிறோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் அவைலபிலிட்டின்னு ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கு, சேம் வைஸ் காஸ்ட் அண்ட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கன்சப்ஷன், ஓவரால் கன்சப்ஷன், இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி யூ கேன் கிளாசிஃபை த மெட்டீரியல் இன்டு எய்தர் ஏ ஆர் பி ஆர் சி. டைப் ஏ மெட்டீரியல், டைப் பி மெட்டீரியல் ஆர் டைப் சி மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு நம்ம ஓவரால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸை 3ஆ பிரிச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட், ஸ்டீலு, சாண்ட், தீஸ் ஆர் ஆல் வில் கம் அண்டர் டைப் ஏ. ஏங்கிறது நம்ம ரீசன் பார்ப்போம். அண்ட் ரெடிலி அவைலபிளா இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஹார்ட்வேர் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து டைப் சி கேட்டகரியில இருக்கும். டைப் ஏல இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் சிமெண்ட், சாண்ட், ஸ்டீல் வில் பி இன் டைப் ஏ. டைப் சில மைனர் மெட்டீரியல்ஸ் வில் பி இன் டைப் சி. One of the main aspect is they are dividing these materials into 3 parts based on cost criteria. And also the assumption is that the fact or the principle they are using here in ABC analysis is that about 10% of materials consume 70% of resources, and 20% of materials consume 20% resources, 70% of materials consume 10% resources. இது என்ன அப்படிங்கறது நம்ம ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் or டேபிள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். That before saying what is A and B and C, we'll directly look into one important table here. ஒரு ஒர்க் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒர்க் ஷீட்ல you list down the various type of construction materials that we are going to use in the site for one project, and ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் I will give the code number, item code. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 20 மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, 20 number of materials, and you are listing out the cost of each material, annual cost per year. வந்து அந்த மெட்டீரியலுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல எவ்வளவு காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டீரியல் 1 the annual cost is 90,000 rupees. For material 2 it is 50,000 rupees. And the same பாத்தீங்கன்னா for last material 20 it is 500 rupees. சரி, ஓகே. இப்போ எந்த ஆர்டர்ல இந்த டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுதா? எந்த ஆர்டர்ல இந்த டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க? இந்த 3 காலம் பாருங்க, எந்த ஆர்டர்ல they have arranged it. ஆனுவல் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீசிங் இதுல மேலயும் இது ரிமைனிங் கம்மியாயிட்டே இருக்கிறது கீழ வச்சிருக்காங்க சார். எஸ், அப்போ வந்து மேல வந்து ஹையர் அமௌண்ட் இருக்கு, கீழே போக போக டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ நம்ம மெட்டீரியலுக்கு கோட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால ஃபர்ஸ்ட் யூ லிஸ்ட் டவுன் த காஸ்ட், ஆனுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல்.
அண்ட் எக்ஸல்ல கூட நம்ம பண்ணலாம் கரெக்டா, நம்ம அசெண்டிங் டிசெண்டிங் சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ தேவ் சார்ட்டட் இட் அவுட் இந்த டிசெண்டிங் ஆர்டர். டிசைனிங் ஆர்டர்ல சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கோடை வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க 1 2 3. ஸோ இதுவும் அப்படியே இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் காலம் ஓகே. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் காலம் பார்ப்போம். கியூமுலேட்டிவ் காஸ்ட். கியூமுலேட்டிவ் காஸ்ட் என்ன, இப்போ நம்ம செகண்ட் காலம்ல இருக்கிற வேல்யூவை அப்படியே நம்ம வந்து கியூமுலேட்டிவ் ஆட் பண்ணிட்டே போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் பி சேம் 90,000. செகண்ட் வேல்யூ எப்படி 1,40,000 ஆச்சுன்னா 90,000 பிளஸ் 50,000 வில் கிவ் 1,40,000. நம்ம கியூமுலேட்டிவா ஆட் பண்ண அட் லாஸ்ட் the last cumulative value இருக்கு பாருங்க, which is 2 lakhs இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், the final amount is 2 lakhs. ஏன்னா cumulative ஆட் பண்ண போக போக வேல்யூ எல்லாமே கம்மியான அமௌண்ட் தான் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் மட்டும் தான் 90,000 50,000 இருந்தது. பட் ரிமைனிங் அமௌண்ட்ஸ் ஆர் அட் lower values. ஸோ 2 lakhs அப்படிங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது, யுவர் டோட்டல் மெட்டீரியல் காஸ்ட், ஆனுவல் காஸ்ட் ஃபார் ஆல் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இன் ஒன் ப்ராஜெக்ட். ஸோ 2 lakh தான் உங்களோட டோட்டல் மெட்டீரியல் காஸ்ட். இது வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நவ் வி ஹாவ் டு ஸ்பிளிட் திஸ் டேபிள் இன்டு 3 பார்ட்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னாலே கலர் கோடிங் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. கிளாஸ் ஏ மெட்டீரியலுக்கு ப்ளூ கலர் ஷேப், அந்த டேபிள்ல இருக்கிற ரோஸ் வந்து ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்காங்க பேக்ரவுண்ட் கலர். அண்ட் கிளாஸ் பி மெட்டீரியலுக்கு வந்து பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்காங்க, லைட் பிங்க். கிளாஸ் சிக்கு வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க. ஒரு டேபிள்ல டோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸை 3ஆ ஸ்பிளிட் பண்றாங்க, கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி அண்ட் கிளாஸ் சி. நவ வி கேன் see how it is done. இதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா சிம்பிள் ஃபார்முலா இருக்கு. உங்களோட டோட்டல் காஸ்ட் வந்து மாற போறது கிடையாது, அது 2 lakhs தான் கரெக்டா. இந்த 2 lakhs எடுத்துக்கிட்டு you keep it as a denominator and numeratorல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட cumulative cost எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அகைன் சொல்றேன், denominatorல your total material cost will be constant and numerator பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது numerator மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், cumulative cost. ஸோ 90,000 divided by 2 lakh பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், it is nearly 50% கிட்ட வரும் கரெக்டா. ஏன்னா 1 lakhனா 50%, 90,000னா க்ளோஸ் டு 50% கிட்ட வரும். ஸோ அதை நம்ம நோட் டவுன் பண்ணிக்கிறோம். which means item 1 is going to, அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தோம்னா அவுட் ஆஃப் த டோட்டல் காஸ்ட் நியர்லி 50% ஆஃப் த காஸ்ட் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் ஐட்டம் 1. அதே மாதிரி செகண்ட் பார்த்தோம்னா ஐட்டம் 2, அதோட இப்போ நம்ம வந்து கியூமுலேட்டிவ் காஸ்ட்டை பார்க்குறோம். ஸோ அப் டு ஐட்டம் 1 and 2 ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம்னா your numerator is 1,40,000 and denominator will be 2 lakhs, which means now you are going to calculate the cost percentage. ஓகேயா, காஸ்ட் பர்சன்டேஜ்ல வந்து அப் டு ஐட்டம் 2 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா your percentage will be 14 divided by 20 பண்ணா என்ன வரும், 70%. 70% வரும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களோட காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் 70% ஆகும். நெக்ஸ்ட் நீங்க 1,60,000 போனீங்கன்னா, if you divide 1,60,000 divided by 2 lakh பண்ணீங்கன்னா your percentage value will be more than 70%. ஸோ நம்ம இப்போ கால்குலேஷன் கொஞ்சம் அங்கேயே பாஸ் பண்ணிட்டு அகைன் நம்ம இப்போ டெஃபினிஷனுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே டைரக்டா இல்லை பட் நம்ம சொல்லலாம். லெஃப்ட் சைட்ல பாருங்க, லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல ஐட்டம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, ரைட் சைட்ல வந்து காஸ்ட் பர்சன்டேஜ்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, which means by definition the first line about 10% of materials consume 70% of resources. So in the 70% of resource and the 70% அப்படிங்கிறது வந்து they are mentioning about the cost percentage. Okay, 70% சொல்றது வந்து காஸ்ட் பர்சன்டேஜ், ஸ்டார்டிங்ல 10% சொல்றது வந்து அந்த குவான்டிட்டியை வந்து 10% சொல்றாங்க, காஸ்ட் வந்து 70% சொல்றாங்க. ஸோ இங்க ஐட்டம் 2 வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போதே 70% காஸ்ட் வந்து நமக்கு கால்குலேஷன் வேல்யூ ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம 10% அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஐட்டம்.
ஐட்டம்ஸ் 1 and 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு ரிமைனிங் எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இருக்கு? ஐ ஹேவ் அ ரிமைனிங் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ஆஃப் 30%. அதை வந்து நம்ம டெஃபினிஷன் படி ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். ரிமைனிங் 30% எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்றோம்னா, கிளாஸ் பிக்கு 20%, கிளாஸ் சிக்கு 10% ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அகைன் ரிப்பீட் பண்றோம். கிளாஸ் ஏ மெட்டீரியல் என்னன்னா அப் டு 70% காஸ்ட், கியூமுலேட்டிவ் காஸ்ட் வரைக்கும் வர்றது வந்து கிளாஸ் ஏ. தென் அதுக்கு அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ண அப் டு 90% வரைக்கும் பண்றது வந்து வில் பி கிளாஸ் பி. அண்ட் ஆஃப்டர் 90% அண்ட் அப் டு 100% வந்து வருது வந்து வில் பி கிளாஸ் சி. ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த டேபிள் பார்த்தா தெரியும். Item 1 and 2 contributes to 70% of the material cost. Then items 3, 4, 5, 6 contribute to 20% of project cost or project's material cost. Then remaining materials contribute 10% of cost of the total material cost. இந்த மாதிரி வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டே வரலாம். நீங்க லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் விட்டுருங்க, ரைட் சைடு மட்டும் பாருங்க. நம்ம ஸோ 1,40,000 வரைக்கும் எங்க கிராஸ் ஆகுதோ அது வந்து 70% நமக்கு தெரியும். இப்போ நமக்கு அடுத்த 2 lakhல 90% அப்படிங்கிறது எவ்வளோ? வாட் இஸ் 90% ஆஃப் 2 lakh? வாட் இஸ் 90% ஆஃப் 2 lakhs? 1,80,000. 1,80,000. ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து கியூமுலேட்டிவ்ல எங்க கிராஸ் ஆகுது? 16th item. 6th item தாண்டி தான் கிராஸ் ஆகும். ஸோ ஓகேவா? ஸோ அதனால அங்க வரைக்கும் தே ஆர் ஸ்பிளிட்டிங் த டேபிள் அண்ட் கிளாசிஃபை தோஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஸ் கிளாஸ் பி. ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாமே வந்து கிளாஸ் சி. திஸ் இஸ் த சீக்வன்ஸ் இன் விச் யூ பெர்ஃபார்ம் த ஏபிசி அனாலிசிஸ். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த டேட்டா வந்து ஃபைனல் டேட்டா. பட் இதை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? ஒரு மெட்டீரியலோட ஆனுவல் மெட்டீரியல் காஸ்ட். தென் you sequence or sort or arrange the materials in the descending order of annual cost. Then you find the cumulative cost. The last cumulative cost will give your total material cost of the project. Then first 70% எங்கன்னு மார்க் பண்றோம், அடுத்த ரிமைனிங் 20% எங்க இருக்குன்னு மார்க் பண்றோம், லாஸ்ட் 10% எங்க இருக்குன்னு மார்க் பண்றோம். இந்த மார்க் பண்ற கேட்டகரிஸ் வந்து தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். Then you can automatically get the class A, class B and class C. Now we go to the features of class A items, class B items and class C items. Class A items பாத்தீங்கன்னா small in number but consume large amount of resource. இப்போ பாத்தீங்களா நமக்கு 20 மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தது. அந்த 20 மெட்டீரியல்ல வெறும் 2 மெட்டீரியல் தான் கிளாஸ் ஏல ஃபிட் இன் ஆச்சு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டோட டேட்டா எடுத்தாலும் அதுல கிளாஸ் ஏவோட நம்பர்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். The logic behind is most amount of காஸ்ட் வந்து நம்ம அங்கேயே ஸ்பெண்ட் பண்றோம் கரெக்டா. அண்ட் அக்கார்டிங் டு ஒரு ரூல் 70% வரைக்கும் ஸ்லாப் தான் வந்து கிளாஸ் ஏ. இந்த 2 பாயிண்ட்னால தான் ஆல்வேஸ் யூ வில் கெட் ஒன்லி ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன் கிளாஸ் ஏ கேட்டகரி. பட் தே ஆப்வியஸ்லி கன்சியூம் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ். ஏன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய காஸ்ட் இருக்கு. அதனால இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிளாஸ் ஏ மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி மெட்டீரியல் பிளானிங்ல என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? We should impose strict control and estimate we should have a rigid estimate of requirements. Flexible இருக்க கூடாது, ரொம்ப ரிஜிட்டா சாலிடா ஃபைன் பண்ணணும். அதனால தான் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ஸ் வந்து we can able to extract the bill of quantities. Then strict and closer watch. அது எதுக்காக சொல்றாங்க? ஸ்டாக் பொசிஷனை கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். டெய்லி வந்து ரிமைனிங் எவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கு. தென் லோ சேஃப்டி ஸ்டாக்ஸ். சேஃப்டி ஸ்டாக்னா என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம ஆல்ரெடி கரெக்டா. அடிஷனல் குவான்டிட்டிஸ் எக்ஸஸா நான் வச்சுக்கிறது. அந்த எக்ஸஸ் குவான்டிட்டிஸை நீங்க கம்மியா வச்சுக்கிட்டா போதும்ன்ட்டுங்கிறாங்க. they are discouraging stockpiling class A items. ஏன்னா அதோட காஸ்ட் அதிகம். அதை வந்து சைட்ல எக்ஸஸா ஸ்டோர் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது இட் வில் drastically improve the cost of the project. அதனால தான் டிஸ்கரேஜ் பண்றாங்க ஸ்டாக் பைல் பண்றது. Then it will be managed by top management. Only top management ஓட
ப்ரேயர் அத்தாரிட்டி இருக்கணும் டு பர்ச்சேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் சிமெண்ட், ஸ்டீல் இதெல்லாம். It will fall under class A items. Then class B, they are termed as intermediate items. இதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா moderate control ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஒரு சூப்பர்வைசர் லெவல்ல நம்ம வந்து they can able to authorize for purchase. இதுக்கும் வந்து rigid requirements தேவைப்படும், கரெக்டான estimates தேவை. Like for example, you can say bricks or low cost sand or tiles, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கிளாஸ் பி ஐட்டம்ஸ்ல வரலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காஸ்ட் அண்ட் காஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட். இது ரெண்டும் பொறுத்து தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். பர்ச்சேஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரிஜிட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். இங்கே ஏன் ஸ்ட்ரிக்ட் வாட்ச் அண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா இங்கே பிரேக்கேஜ் வாய்ப்பு இருக்கு. பிரிக்ஸ் அண்ட் டைல்ஸ் எல்லாமே பிரேக்கேஜ் வாய்ப்பு இருக்கு. தென் மாடரேட் சேஃப்டி ஸ்டாக்ஸ். They are only slightly encouraging the stockpiling and managed by middle level management. இதுக்கு ரொம்ப அதிகமா டாப் லெவலோட அத்தாரிட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தென் லாஸ்ட் சி கேட்டகரி ஐட்டம்ஸ் பார்த்தோம்னா தே ஆர் லார்ஜர் இன் நம்பர். இங்க லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் லிஸ்ட் ஃபால்ஸ் அண்டர் கிளாஸ் சி. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபில்டிங்ஸ், மைனர் பெயிண்ட் மெட்டீரியல்ஸ், தென் பட்டி, இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஈஸிலி ரெடிலி அவைலபிள் இன் ஹார்ட்வேர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதிகமான ஐட்டம்ஸ் will be fall in class C. பிளம்பிங் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் சி ஐட்டம்ஸ்ல வரும். we impose only ordinary control measures and purchase based on usage estimates. For example, இந்த அடுத்த 1 week வந்து என்னோட சைட்ல எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பிளம்பிங் MEP ஒர்க்ஸ்க்கு அதிகமா வேலை இருக்குன்னா அப்போ நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணலாம். பட் ஸ்டார்டிங்ல ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ்ல இருக்கும்போது யுவர் ஆர்டர் requirements, usage requirement will be low. In this case, for class items, they are encouraging to have high safety stock. ஏன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து பாதிக்கக்கூடாது. ஒரு எலக்ட்ரிஷியனோ ஒரு பிளம்பரோ சைட்ல வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த டைம்ல ஸ்டாக் இல்லை, நான் ஹார்ட்வேர்ல போய் வாங்கணும் போது தே லூஸ் தர் ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஸ்டாக் பைல் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் கம்மியாக தான் தேவைப்படும். ஸ்டோரிங் இட் இஸ் ஈஸி அண்ட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மானிட்டரிங். That is why they are encouraging high safety stocks. Then ABC analysis doesn't stress on items those are less costly but maybe vital. அதனால தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான necessary materials but also they are less costly. That is why they fall under class C. They don't impose much stress on class C items. So இது ஒரு important type of analysis. Material planning ஜென்ரலா கேட்டாலும் or else part C ல twisted question கேட்டாலும் you can write this answer with some predefined numerical data examples. இந்த மாதிரி ஆன்சர் வருமா நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். Then apart from ABD analysis வேற சின்ன சின்ன டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் என்ன அப்படி பார்க்குறோம். ஏன்னா ABC analysis they prefer to classify material based on the cost annual cost, correct? So VED அடுத்த டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ். This approach is based on critical value and shortage cost of an item. நம்ம ப்ரீவியஸ் கேட்டகரியில ஷார்டேஜ் பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ணல, பட் இங்க ஷார்டேஜ் பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. That is why VED stands for vital, essential and desirable. Previously பார்த்த ABC அனாலிசிஸ்ல ABC stands for always better control and VED stands for vital, essential and desirable. Vital means என்ன, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தேவை, அது வந்து அவைலபிலிட்டி கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லலாம். ஸோ ஷார்டேஜ் ஆஃப் வைட்டல் ஐட்டம்ஸ் ஆர் நாட் டாலரேட்டட் இன் த சைட். ஏன்னா அந்த டைம்ல அவைலபிலிட்டி ஆல்ரெடி ரேர். ஷார்டேஜ் இருந்ததுன்னா அந்த டைம்ல இன்னும் வந்து யூ வில் கெட் மச், யூ வில் ஹாவ் மோர் டிலே இன் accessing those materials. Then second part, essential. Storage can be tolerated for a short period. Okay. Then desirable பார்த்தோம்னா டிசைரபிள் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஷார்டேஜஸ் இருக்க வாய்ப்பு இல்லையோ தென் தோஸ் கம் அண்டர் டிசைரபிள் கேட்டகரி. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஇடி அண்ட் ஏபிசி they are given a matrix chart. மேட்ரிக்ஸ் சார்ட் போட்டுட்டு விஇடி வைட்டல், எசென்ஷியல், டிசைரபிள் அண்ட் கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி இது ரெண்டையும் காம்பினேஷன்ல வச்சு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போட்டிருக்காங்க.
suppose AV means class A item which is essential. Suppose AD means class A item which is desirable. So class A item liye ஒரு sub classification மாதிரி வருது, vital, essential, desirable. அந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். And the first row they are classifying as category 1, second row as category 2, third row as category 3. Class A vital, essential, desirable as category 1, then class B vital, essential, desirable as category 2, and class C vital, essential, desirable as category 3. So இது மூணுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கேட்டகரி 1 நீட்ஸ் க்ளோஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல், கேட்டகரி 2ல மாடரேட் கண்ட்ரோல், கேட்டகரி 3ல நோ கண்ட்ரோல். ஏன்னா இந்த மூணு கேட்டகரியோட சிக்னிஃபிகன்ஸும் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு எய்தர் த மெட்டீரியல் இஸ் கிளாஸ் ஏ ஆர் கிளாஸ் பி ஆர் கிளாஸ் சி. இதை மூணை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கேயும் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணும். And the next type of some analysis பார்த்தீங்கன்னா SDE based on direct availability. Either it is scarce or difficult or easily available. Scarce means those materials should be identified by the top level management and முன்னாடியே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. Difficult means you have to maintain sufficient stock, and easily available means stock பண்ணிக்கிறதுக்கு அவசியம் தேவையில்லை, since it is daily available for the project construction team. Next, FSN analysis based on utilization. இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து அவைலபிலிட்டி பொறுத்து, ஷார்டேஜ் பொறுத்து, காஸ்ட் பொறுத்து பார்த்தோம். பட் சைட்ல எவ்வளோ ரெக்கரிங்கா நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் யூட்டிலைசேஷன். கம்பேர்ட் டு ஒரு மெட்டீரியல் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு மெட்டீரியல் யூட்டிலைசேஷன் ஆப்வியஸா டிஃபரெண்டா இருக்கும். That is fast moving or slow moving or non moving items. Fast moving na அர்த்தம் டே பை டே யூசேஜ் அதிகமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம்ல வாட்டர் நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் சொல்லலாம், பர்டிகுலர்லி இந்த கான்கிரீட்டிங் டைம். ஏன்னா கான்கிரீட்டிங் டைம்ல மிக்சிங் ஸ்டேஜ்லயும் தேவைப்படும், ஆஸ் வெல் அஸ் கியூரிங் நெக்ஸ்ட் பர்டிகுலர் டேஸ் கியூரிங்க்கும் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி வாட்டர் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட் மூவிங் கேட்டகரியில நம்ம சொல்லலாம். அதே போல we have certain examples during the finishing stage la pathana paint எல்லாம் வந்து நம்ம fast moving sector la நம்ம criteria எல்லாம் நம்ம fix பண்ணிக்கலாம். slow moving and non moving based on how effectively or how day by day we are going to use the materials. non moving items என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இந்த இன்டர்வல் ஸ்பேஸ் இருக்கும்ல, ஃப்ரீக்வன்சி ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்றோங்க ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அடுத்தடுத்து. இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இடையில நிறைய கேப் இருக்கும்போது தட் இஸ் கால் நான் மூவிங். அதை நம்ம பீரியடிக்கா ரிவ்யூ பண்ணி we need to ensure either the material is expired or not. For example, chemicals which can be expired or tiles வந்து நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ண பரவாயில்ல, பட் நான் மூவிங்கா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வேற சைட்டுக்கு மாத்தி விடலாம், இல்லை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். we can do those kind of options. and the materials வந்து அப்சல்யூட்டா ஆகக்கூடாது. அப்சல்யூட்னா ஃபர்தரா நம்ம பில்டிங்ல யூஸ் பண்ண முடியாம போயிடும். அதுக்கு முன்னால we should prevent making the material being expiry or obsolete. next type of analysis பாத்தீங்கன்னா HML, where based on cost per unit. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல வந்து ஓவர் ஆனுவல் காஸ்ட் பார்த்துருப்போம் ஏபிசியில், பட் ஹெச்எம்எல் யூனிட் காஸ்ட். ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட், இப்போ பிரிக் எடுத்தோம்னா ஒரு யூனிட் காஸ்ட் எவ்வளோ, அண்ட் கான்கிரீட் எடுத்தோம்னா ஆர்எம்சி எடுத்தோம்னா பர் பேட்ச் ஆர் இல்லைன்னா பர் எம்கியூக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் செலவாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹையஸ்ட், மீடியம் ஆர் லோ. திஸ் வில் ஏபிள் டு என்ஷூர் அஸ் டு கீப் கண்ட்ரோல் ஓவர் த கன்சப்ஷன். ஏன்னா வேஸ்டேஜை நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்க. காஸ்ட் பர் யூனிட் ஹையா இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ல வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்பெண்ட் ஆகும். In that case, any physical verification required for quality testing also before use. Okay. Next, மீதி slides பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we'll go for some 10 principles சொன்னோம் இல்லையா, இந்த 10 பிரின்சிபல் என்னன்ட்டு பார்ப்போம்.
இப்போ வந்து என்ன தவிர்த்து 11 பேர் இருக்கீங்க. யார் 2 பேர் இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல? Can you see the list and verify? Karthikeyan Karthikar sir. Okay. Okay, நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகும். அதுல you can specifically able to see 10 types of principles. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Okay. Now you can able to see the 10 principles of material handling. இதுல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம். அதில் கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணாலே யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த பிரின்சிபல் சஜஸ்ட். ஏன்னா ஒரு மெட்டீரியலோட என்டையர் சைக்கிளில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகும். இதை நீங்கள் ஃபேக்டர்ஸாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம். பிளானிங் பிரின்சிபல் it signifies all material planning should be the result of deliberate plan where the needs, performance objective and function specification are completely defined. முன்னாடியே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. இந்த மெட்டீரியலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார் குவாலிட்டி டெஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் முன்னாடியே பாஸ் ஆகணும், அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த மெட்டீரியல் வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் ஃபார் மேசன்ரி ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த என்டையர் ஃபெசிலிட்டி ஆர் ரூம் சவுண்ட் ஐசோலேஷன் எனக்கு முன்னாடி சவுண்ட் ஐசோலேஷன் வேணும் அப்படின்னும் போது ஐ கேன் செலக்ட் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அந்த மாதிரி யூ கேன் செட் த ஃபங்க்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஸ் பெர்ஃபார்ம் ஆர் கேன் கால் அஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். என்னென்ன அந்த மெட்டீரியல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்ட்டு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பிரின்சிபல். இதில் வாட் மெத்தட்ஸ் யூ கோயிங் டு டூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹேண்டிலிங் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ். முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் வில் என்ஷூர் யுவர் anticipation of changes for future requirements. Then third, work principle. Material handling work should be minimized without sacrificing productivity or level of service. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்லயே எர்கோனாமிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அது நீங்க கேள்விப்படலன்னா சொல்றேன். எர்கோனாமிக்ஸ்னா ஒரு லேபரோட மைண்ட் செட்டு, அவங்களோட பிசிக்கல் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா, இந்த பிசிக்கல் ஹார்ட் ஒர்க்ல வி ஷுட் ஏபிள் டு கிவ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ரொம்ப அதிகமாக லோட் இம்போஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்க மேலே. அதே மாதிரி மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்க்கும் ரொம்ப ஹெவி வெயிட் தூக்கும் போதும் தே வில் கெட் ஃபிசிக்கல் ஆர் எனி ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரிஸ். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ஏபிள் டு மினிமைஸ் யுவர் ஹேண்ட்லிங் ஒர்க். அந்த மாதிரி டைமில் யூ கேன் கோ ஃபார் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், கன்வேயர் பெல்ட்ஸு, இல்லைன்னா புல்லி, ரோப் அண்ட் புல்லி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் லிஃப்டிங் டிவைசஸ், இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் ஒர்க் பிரின்சிபல். இன் சச் அ வே யுவர் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாமல் இருக்கும், ஒர்க்கரோட எர்கனாமிக்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதான் லாஸ்ட் ஃபோர்த் வருது பாருங்க, எர்கனாமிக் பிரின்சிபல். ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் மஸ்ட் பி ரெகக்னைஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் in design of material handling task and equipment to ensure safe and effective operation. So that is what ergonomic is. And fifth one, unit load principle. Unit loads shall be appropriately sized and configured in a way which achieves the material flow and inventory objectives at each stage in the supply chain. Unit load in the sense, அட் அ டைம்ல உங்களால வந்து எவ்வளோ மெட்டீரியல்ல ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். தட் கேன் பி டர்ம்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் an excavator and you are also going to use the loaders so that the excavated earth is transported to the dumping yard through loaders. So on the capacity of the earthwork equipment ஏத்த மாதிரி you can
parallelly. Select your type of loaders, the capacity, and so that you can able to achieve the effective material flow without losing the time or productivity. அதில் வந்து யூனிட் லோட் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அட் அ டைம்ல இப்போ ஒரு பாண்டு தூக்கிட்டு போறாங்க, ஒரு லேபர் தூக்கிட்டு போறாங்கன்னா கூட ஒரு கான்கிரீட்டிங் டைம்ல மேனுவலா எவ்வளவு லேபர்ஸை நீங்க வந்து அசைன் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு டாஸ்க் இருக்கு. நான் லோடிங் கான்கிரீட் மிக்சர் மிஷின்ல ரா இன்கிரீடியன்ஸ் லைக் சிமெண்ட், ஃபைன் அக்ரிகேட், கோஸ் அக்ரிகேட், வாட்டர் இதெல்லாம் லோட் பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு லேபரை அலோகேட் பண்ண போறீங்க. அட் த சேம் டைம் அந்த மெட்டீரியலை ஒன்ஸ் மிக்ஸ் ஆகி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளோ லேபரை அலோகேட் பண்ண போறீங்க, ஆர் என்ன டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. இஸ் இட் எதர் கோயிங் டு அஃபெக்ட் யுவர் டைம் ஆர் காஸ்ட், அதை நம்ம முன்னாடியே செக் பண்ணணும். தட் இஸ் யூனிட் லோட் பிரின்சிபல். தென் சிக்ஸ்த் ஒன் ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் பிரின்சிபல். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சைட் லேஅவுட் பிளானிங் பத்தி நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம். ஒரு 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ், நம்ம சைட் ஸ்பேஸை எஃபெக்டிவா எப்படி யூஸ் பண்றோம் வித்தவுட் மேக்கிங் இட் மோர் கன்ஜஸ்டட். ஏன்னா சைட்ல மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இடம் இருக்காங்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை. லேபர் வந்து ஒரு டே ஃபுல்லா சைட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மூவ்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். கரெக்டா ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு குவிக்கா மூவ் ஆகணும். அப்போ அந்த டைம்ல அவங்களோட மூவ்மெண்ட் பாத்துல நீங்க மெட்டீரியல் நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா their movement path will be restricted flow இருக்கும் லேபர்ஸ்க்கு மத்தியில். அதையும் நம்ம செக் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் ஒர்க் ஏரியா. அந்த ஒர்க் ஏரியா வந்து கிளட்டர்டா இல்லாம இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் we have 7th point, system principle. Just material movement and storage activities should be fully integrated to form a coordinated operational system which spans receiving, inspection, storage, production, assembly, packing, unitizing, order selection, shipping, transportation, handling of returns. ஒரு என்டையர் சைக்கிளையும் அப்ரோச் பண்றது தான் சிஸ்டம் பிரின்சிபல். ஆல் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் which means all the participants in the project should be aware of the movement or procurement or inspection of the materials. இப்போ திடீர்னு ஒரு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் சைட்டுக்கு வராங்க, அவங்களுக்கு தெரியணும் எந்த மெட்டீரியல்ஸ் இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், எது டெஸ்ட் பண்ணல. ஸோ அதை அவங்க எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. சிமிலரா ஒரு சப்கான்ட்ராக்டர் ஒரு சைட்குள்ள வந்தாங்கன்னா they should not be able to confuse on how to work with the available materials. அது வந்து ஆப்ரேஷனல் சிஸ்டம். and also it will improve the coordination. Then storage பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. it should be closer to the workspace. Then transportation and handling of returns. How we are going to negotiate and able to make them deliver the materials at the required site, at the required place, at the required time. Then 8th one, automation principle. இப்போ நம்ம எர்கோனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடா ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, எந்த அளவுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் லேபருக்கு அதிகமா லோடை இம்போஸ் பண்ணாம, அது நம்ம இன்னும் எக்ஸ்டென்சிவா பார்த்தோம்னா இட் வில் பி ஆட்டோமேஷன் பிரின்சிபல். மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ஆப்ரேஷன்ல எந்த அளவுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியுமோ கேன் ஏபிள் டு டூ வேர் எவர் இட் இஸ் ஃபீஸிபிள். ஸோ நம்ம முன்னாடியே ஸ்டடி பண்ணிக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப்ல இஸ் இட் ஓகே ஆர் இஸ் இட் அடிக்குவேட் ஆர் இட் வில் கிவ் சஃபிஷியன்ட் அட்வான்டேஜஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப லேபர் வந்து அதிகமாக டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய லேபர் நம்ம சைட்டுக்கு கொண்டு வரோம். அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடக்டிவிட்டியை அதிகமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு தான் பார்க்கணும். அவங்கள வந்து நிறைய மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் பண்ண வச்சோம்னா பாதி ஒர்க்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். கரெக்டா? இன் தட் கேஸ் யூ கேன் டூ ஆட்டோமேஷன் டு ஹெல்ப் த லேபர் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க்ஸ் இன் டைம். அண்ட் திஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ், இம்ப்ரூவ் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி. ப்ரெடிக்டபிலிட்டி என்னன்னா யுவர் ஆல் த factors behind working operations will have a predictive or certain approach. எல்லாமே certain இருக்கும். There will be any uncertainties on how the works will be performed. So 8th principle பார்த்தது வந்து automation. 9th பார்த்தோம்னா environmental principle. Material handling on planning we should do
இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆல்சோ எனர்ஜி கன்சப்ஷன் லெவல். இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, சவுண்ட் ஐசோலேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம், அண்ட் எலிமினேஷன். இதுக்கு டிசைன் ஸ்டேஜில் வாட் ஆர் த relatable or selective how you are going to select individual materials based on each impact or each design criteria. எந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஃபில்ஃபில் ஆகுது அப்படின்னு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கிறது தான் என்விரான்மெண்டல் பிரின்சிபல். In such a way so that you can select alternative equipment and material handling systems. இப்போ ஒரு கான்கிரீட் பிளாக்ஸ் இருக்கு ஆர் உங்க பிரிக்ஸ் இருக்கு, நீங்க ஒரு வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு பிரிக்கை சூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல கான்கிரீட் பிளாக் சூஸ் பண்ண போறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அடுத்து நம்ம மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்ல ஸ்ட்ராட்டஜியே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கு தேவைப்படுற லேபர் தான் நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். அண்ட் ஏன் எக்ஸாம்பிளா சொன்னோம்னா, ஒரு நார்மல் கான்கிரீட் பிளாக்ல கம்பேரிட்டிவா பிரிக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது கார்பன் எமிஷன் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கார்பன் எமிஷன்ஸ் depending on the type of materials or the blocks நம்ம compare பண்ணிக்கலாம் for impact assessment. And also energy consumption, so they either going to produce consume more water. So brick masonry பண்ணீங்கன்னா நமக்கு ஜாயிண்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய ஜாயிண்ட்ஸ்ல வந்து வாட்டர் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அங்கே வாட்டர் அதிகமாக தேவைப்படும். அண்ட் கான்கிரீட்டிங் ஆப்ரேஷன், ஒரு கான்கிரீட் பிளாக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய required energy consumption levels predefined தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது environmental principle. Last 10th principle பார்த்தோம்னா life cycle cost. So இங்க cost factor should do the economic analysis for the entire life cycle from starting negotiating ல இருந்து negotiate பண்ணி then quantity ஓட price fix பண்ணிட்டு material cost fix பண்ணிட்டு they are fixing the transportation cost, then storage inventory cost, shortage cost. லைஃப் சைக்கிளில் வந்து நம்ம அகைன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இல்லை வேஸ்டேஜ்னால நம்ம வந்து கிளைம் ஏதாவது பண்ண போகிறோம், குவாலிட்டியில் வந்து ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி கிளைம் பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டல் லைஃப் சைக்கிளுக்கு உண்டான எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் யூ ஷுட் டேக் இட் இன் டு கன்சிடரேஷன் அண்ட் ஃபிக்ஸ் அவர் காஸ்ட் இன்க்ளூடிங் த ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இது வந்து 10 கீ பிரின்சிபல்ஸ் for material planning. முன்னாடியே நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் aspects அப்படிங்கிறது. So now is there any doubts? No, sir. Is வேற ஏதாவது clarifications? சார் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல எந்த இதுல சார் போட்டிருக்கீங்க நோட்ஸ் எல்லாமே? உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம் கோட் கிடைச்சதா? இல்ல சார்.